I think, huh? Yes. Is it recording now? Tell me, is it? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So, 2 units are successfully completed. 2 units are successfully completed. Coming to our third unit, that is shell and using the shell. That is the title of our third unit. Okay. Simply, in first unit we have discussed about what is Unix, what is command, some basics commands, how these commands are executed in our Unix operating system. All are discussed in our first unit. Coming to our second unit, in this second unit, we have discussed about what is directory, what is file, directory structure, file systems. So these all are discussed. Okay, now how to create something, a file or something directory. Okay, now how to remove, how to rename. These all are discussed. Okay, now coming to our third unit, that is shell, using the shell. Yes, can anybody tell me, yes, what is the meaning of shell? Any of you? What is the meaning of shell? Already discussed it in first unit. What is the meaning of shell? Tell me, just your own words. Here, shell is a first shell is a one of the layer in Unix operating system. Correct? Is it correct? Yes, sir. Which connects Yes, user shell and is a kernel. yes, exactly. Simply, shell is a one of the layers in Unix operating system. This is this is interface between ఏంటండి, this is in between దేని మధ్యలో ఉంటుందండి, this is in between user and kernel కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా? సింపుల్లీ షెల్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నెల్. మరి షెల్ ఏం చేస్తుంది? షెల్ ఈజ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఓకేనా? shell is a command line interpreter. Yes, what is the meaning of this? Simply, shell layer can takes shell layer can takes commands from the user, and these commands are executed, and then output is generated to user. Okay na? Simply, this is the meaning of shell. Only repeat చేస్తున్నానండి. Here, shell is a ఏంటండి, shell is a interface between user and kernel. it takes it takes commands from the user, execute one command at a time, execute one command, nothing but one by one. Okay, now one by one command at a time, and generate the outputs, and these generated output is again transferred to user. That is the main responsibilities of our shell. అదండి. సో ఫస్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. ఓకేనా? సింప్లీ ఆల్ కమాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ shell. ఓకేనా? all Unix commands are available in our shell layer. That is the meaning of shell. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం థర్డ్ యూనిట్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే, మనం ఫోర్త్ యూనిట్లో షెల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామండి. ఫోర్త్ యూనిట్స్ మొత్తం కూడా షెల్ ప్రోగ్రామ్స్ని బిల్డప్ చేస్తాం. ఆ షెల్ ప్రోగ్రామ్స్ బిల్డప్ చేయడానికి సింటాక్సిస్ ఉంటాయండి. ఆ సింటాక్సిస్ అన్ని కూడా మనం థర్డ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఫోర్త్ యూనిట్లో ప్రోగ్రామ్స్ని బిల్డప్ చేయడానికి సింటాక్సిస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈ థర్డ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. అదండి. సో ఏ విధంగా సింటాక్స్ రాయాలి, ఏ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఏ విధంగా టూ ఆర్ మోర్ ఇండివిజువల్ కమాండ్స్ని జాయిన్ చేయాలి, ఓకేనా, ఏ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయాలి, దోస్ ఆల్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనా? సో థర్డ్ యూనిట్ ఈజ్ ద కీ టు ఫోర్త్ యూనిట్ అండి. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ షెల్ ప్రోగ్రామ్స్, we must listen or we must discuss in third unit. ఓకేనా? సో థర్డ్ యూనిట్లో మనం సింటాక్సిస్ నేర్చుకుంటాం, టూ ఆర్ మోర్ కమాండ్స్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలో. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కమాండ్స్ ఉన్నాయండి. సో సింపుల్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసాం చూడండి. హియర్ షెల్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ లైన్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకేనా? అదండి. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమాండ్ హియర్? What is the meaning of command here? Your command is a simple word, nothing but single word. Okay na? Your command is a single word. ఏం చేస్తున్నట్టు ఇది? Here command is a single word. Usually ఏంటంట? Usually which is execute అవటానికి, nothing but execution ఎందుకు? To perform some task. Simply here in our shell we are writing different types of commands. Why command? Here command is a single word that is
execute, that is execute format. When execute, it performs some task. So simply command is used to perform some task, and simply we can say command is used to perform some task. మరి ఎక్కడ మనం కమాండ్స్ రాస్తాం? ప్రాంప్ట్ లో రాస్తాం. ఎక్కడ మనం కమాండ్స్ రాస్తామండి? ప్రాంప్ట్ లో రాస్తాం. ఏ ప్రాంప్ట్ లో? షెల్ ప్రాంప్ట్ లో. ఓకేనా? కమాండ్స్ మీరు ఎక్కడ రాస్తారంట? ఇప్పుడు దాకా మనం కమాండ్స్ ఎక్కడ రాసామండి? ప్రాంప్ట్ లో రాశారు. మరి ఏ ప్రాంప్ట్ అది? షెల్ ప్రాంప్ట్. ఓకేనా? సో సింప్లీ అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ టెర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్. ఓపెన్ చేస్తున్నానండి, అదిగోండి. సో సింప్లీ దిస్ టెర్మినల్ నథింగ్ బట్ హియర్ డాలర్ సమ్ కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ షెల్ లేయర్. దిస్ ఈజ్ ఏ షెల్ లేయర్ ఆఫ్ అవర్ యూనిక్స్. ఇదే మన షెల్ లేయర్ అండి. యూనిక్స్ లో ఉండే షెల్ లేయరే ఇది. మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంట? ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి? సో సింప్లీ వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ కమాండ్స్. ఓకేనా? వెన్ వీ రైట్ సమ్ కమాండ్, ఆ కమాండ్ ఏమవుతుందంట? ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంట. ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ పర్ఫార్మ్ సమ్ టాస్క్. ఎప్పుడైతే ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో ఏమవుతుందంట? సమ్ టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుందంట. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసామండి. హియర్ డాలర్ హూ here dollar is my shell prompt. In that shell prompt we are writing command like who. whenever we writing who command, ఏమవుతుందండి? ఒక్కసారి మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేశారంటే ఏమవుతుంది? మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. హూ కమాండ్ ఎందుకు చెప్పగలరా? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హూ కమాండ్? List of users. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఆల్ ది కనెక్టెడ్ యూజర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారండి? మీరు ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 మెంబర్స్ అనుకోండి. సో నేను నా సర్వర్ నుంచి హూ అని క్లిక్ చేస్తే మీ 70 మెంబర్స్ ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, ఎన్నింటికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, సో మొత్తం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తాయండి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హూ కమాండ్. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి జూమ్ లో 78 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ హూ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నా సర్వర్లో 78 మెంబర్స్ వస్తారు. 78 మెంబర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ అని వస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ 78 మెంబర్స్ ఏ టైంకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11కి, నెంబర్ 2 ఏమో 11:30 కనెక్ట్ అయ్యారు. సో మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయండి. సో అది ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మరి ఈ హూ కమాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఆల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కమాండ్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ బిన్. ఆల్రెడీ చూసామండి, డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ లో ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా. డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్, హియర్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్? ఫస్ట్ రూట్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇన్ దట్ రూట్ ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి చెప్పండి, ఒకసారి గుర్తున్నాయి చెప్పండి. బిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఎస్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకేమిటండి? హోమ్, TC. yes, these all are subdirectories. In here there is a one subdirectory called bin. అదిగో ఇక్కడ చూడండి. సో సింప్లీ whenever we type who command, not only who, any command, ఓకేనా? whenever we type any unix command like who, ఓకేనా, జస్ట్ మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంట? ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ జనరేట్ సమ్ అవుట్పుట్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంట ఈ అవుట్పుట్? నాకు అదిగో బిన్ నుంచి వస్తుందండి. రూట్ లో ఒక్కసారి చూడండి, పాత్ చూడండి. రూట్ లో, బిన్ లో, హూలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ హూలో ఉన్న అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రాంప్ట్ మీద డిస్ప్లే అవుతుందండి. సో ఇన్ దిస్ వే ఏ సింపుల్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక్కసారి చూద్దాం, చూడండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దామండి. సిడి ఒక్కసారి చూడండి. హూ ఇస్తున్నానండి నేను. yes, who, it generates some output. అదిగోండి నాగుల్ సంథింగ్ 0. సో అదిగోండి దిస్ ఈజ్ లైక్. ఎందుకంటే నాకు ఒక్కళ్ళే ఉన్నాను కాబట్టి, నాకు ఎవరు కనెక్ట్ అయ్యలేరు కాబట్టి నా ఒక్కడి గురించే చెప్తుంది. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు? నాకు రూట్కి వెళ్దాం చూడండి. సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అగైన్ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్. నౌ దిస్ ఈజ్ మై రూట్. నౌ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నాకు బిన్. అది చూడండి ఇక్కడ బిన్ అని చూడండి. సో బిన్ అనే డైరెక్టరీలోకి వెళ్దామండి. సిడి బిన్, ఎంటర్. ఎల్ఎస్ ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే ఎల్ఎస్ హూ అని ఇద్దామండి. అదిగో చూడండి హూ కమాండ్ ఉంది చూడండి అక్కడ. ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేస్తున్నాను. అదిగోండి హియర్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కమాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇన్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ కమాండ్ వి టైప్డ్ దట్ ఈజ్ హూ. ఎక్కడ ఉంటుందండి? సెర్చ్ చేస్తే చూడండి ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి. సెర్చ్ చేద్దాం హూ వేర్ ఈజ్ హూ. సార్ కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి సార్. ఎస్, పెద్దగా చూడండి. వేర్ ఈజ్ హూ సెర్చ్ చేస్తే ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుందండి మనకి. అదిగోండి డబ్ల్యూసి అంట. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి మీకు? వేర్ ఈజ్ హూ? ఎస్, ఎక్కడో సెర్చ్ చేయండి. ఓకేనా? ఎస్, హియర్ హూ ఈజ్ ఏ ఫైల్ కాబట్టి ఒక్కసారి మనం కమాండ్ ఇద్దామండి. ఇక్కడ ఫైండ్ హూ ఉందో లేదో మనకు తెలిసిపోతుంది. అదిగోండి హూ అనేది ఉందంటే ఎక్కడో. అదిగోండి ఫైండ్ హూ అంటే హూ ఎక్కడో ఉంది మనకి. సో సింప్లీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి మనకి. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? అక్కడికి వస్తుంది. ఎక్కడికి? రూట్లో నుంచి
రూట్ లో నుంచి బిన్ నుంచి హోమ్ నుంచి నాగుల్ నుంచి నా ప్రాంప్ట్ కి. ఓకేనా, అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అవర్ యూనిక్స్ కమాండ్స్. ఒక్కసారి మళ్ళీ వెళ్దాం చూడండి, మనకి బిన్ లో ఉన్నాం కదా. సో ఒకసారి ఎల్ఎస్ అంటున్నాను, చాలా వచ్చినాయండి. మళ్ళీ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ నౌ ఎల్ఎస్ అంటారు. నౌ హోమ్కి వెళ్తారండి, సిడి హోమ్ నాగుల్ స్లాష్ ఎస్ ఎల్ఎస్ చేయండి. ఎస్ మన లొకేషన్కి వచ్చేసామండి. సో సింప్లీ ఎల్ఎస్ ఒక్కసారి చేయండి, మంది కదా. ఎస్ మందేనండి. సో సింప్లీ వాట్ హియర్, సింప్లీ whenever we type any command in shell prompt, ఏం జరుగుతుందంట, ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎక్కడ నుంచి, ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఫ్రమ్ రూట్ బిన్ లో మనం టైప్ చేసిన కమాండ్ అండి. ఆ కమాండ్ నుంచి అవుట్పుట్ జనరేట్ ఈ విధంగా అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అవర్ యూనిక్స్ కమాండ్స్. ఓకేనా, హియర్ దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కమాండ్ రాసామండి. ఇక్కడ నుంచి సింటాక్సెస్ వస్తాయండి మనకి. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి మనకి కమాండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గా ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చో మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చూసామంటే ఇండివిజువల్ కమాండ్ ఏ విధంగా రాసుకున్నాం, ఫస్ట్ యూనిట్ లో అదే చూసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ యూనిట్ లో కూడా అదే చూసామండి. ఇండివిజువల్ కమాండ్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, దాన్ని ఏ విధంగా అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు చూసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టూ కమాండ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెమీకోలన్. 24 ఎవరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, నెంబర్ 74 మ్యూట్ చేయండి, డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు బాబు. 74 ఎస్. హియర్ ఏంటండి, హియర్ I am writing two different commands with help of semicolon. ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలరా, ఏం జరుగుతుంది? దీన్ని ఏమంటారు, ఫస్ట్ ఎండింగ్ లో చూసామండి. విత్ సెమీకోలన్ తో రాసే కమాండ్స్ ని మనం ఏమంటాం చెప్పండి? కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా, కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండి, దీన్నే మనం కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ 2 or more కమాండ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెమీకోలన్. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా డేట్ కమాండ్ రాస్తాను. ఒకసారి డేట్ కమాండ్ రాస్తే ఏమొస్తుంది ఒక్కసారి చూద్దామండి. కరెంట్ డేట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐఎమ్ రైటింగ్ డేట్ కమాండ్, ఎస్ డేట్, ఎస్ ఎంటర్. సో సిస్టమ్ జనరేట్స్ టుడేస్ డేట్ అండి. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, హియర్ ఐఎమ్ కంబైనింగ్ డేట్ కమాండ్ విత్ హూ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెమీకోలాన్. ఇది టైప్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది, దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ సెమీకోలాన్. ఏం జరుగుతుందంట, హూ డస్ నాట్ రన్ అంటిల్ డేట్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్. దట్ మీన్స్ ఏంటండి, ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంట, ఫస్ట్ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంట, ఆ తర్వాత హూ డస్ నాట్, ఎస్ అంతేనండి. ఓకే, హూ డస్ నాట్ రన్ అంటిల్ డేట్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్. దట్ మీన్స్ ఏంటండి, డేట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆ అవుట్పుట్ దేనికి కంబైన్ అవుతుంది, హూకి కంబైన్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ డేట్ సెమీకోలన్ హూ టైప్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందండి, ఈ డేట్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు డేట్న ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారో మొత్తం వస్తుంది. ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి అవుట్పుట్. సో సింప్లీ డేట్ సెమీకోలన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కమాండ్ దట్ ఈస్ హూ. ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేద్దామండి, ఒక్కసారి చూడండి. హియర్ ఏంటండి, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, డేట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత హూ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. డేట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్, దెన్ హియర్ సెమీకోలన్ మీన్స్ టెర్మినేషన్. దేని టెర్మినేషను, డేట్ టెర్మినేషన్ అండి. డేట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత టెర్మినేట్ అయిపోయి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏదైతే రాసామో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకేనా, డేట్ కమాండ్ రాసాం, సెమీకోలన్ రాసాం, హూ రాసాం. దట్ మీన్స్ first date command is executed and then semicolon operator is executed. Here semicolon operator is nothing but termination. Who terminate, date command is terminated after date command execution, then date command is terminated and then
who command is executed. So this is the simple meaning of date semicolon who. అదండి ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటాం మనం. ఓకేనా. Now next syntax is with pipe symbol. With pipe symbol. Yes, this is a pipe symbol. అదిగోండి, this is a pipe symbol. So simply one లా ఉంచోండి ఒకటి. ఆ వన్ లా ఉన్నదే పైప్ సింబల్. దట్ ఈజ్ నాట్ కాదండి అది. ఓకేనా. అది నాట్ కాదు. ఎక్కడ ఉంటుందండి మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ లో ఉంటుందండి. కీబోర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి. సో ఎల్ కి పక్కన సెమీకోలన్ పక్కన ఉంటుందండి అది. ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి ఎక్కడ ఉంటుంది అది. సో నో దిస్ ఈజ్ నాట్. ఎస్ ఇదండి. సో సింపుల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎస్ ఇదే. సో సింపుల్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎల్ అండి. మన కీబోర్డ్ లో ఎల్ ఉంటుంది కదా, ఎల్ పక్కన సెమీకోలన్ పక్కన కామా, ఆ నథింగ్ ఎంటర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ అండి. ఎంటర్ బటన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎంటర్ బటన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఏ పైప్ సింబల్. ఓకేనా. పైప్ సింబల్ అంటామండి. దట్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఇదండి. చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తున్నా స్క్రీన్ మీద. దిస్ ఈజ్ ఏ నాట్, దిస్ ఈజ్ ఏ పైప్. ఎస్ అండి. డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి కీబోర్డ్ లో స్క్రీన్ మీద చూడండి. నాట్ కి పైప్ కి. చాలా మంది బోర్డు మీద మనం సింటాక్సెస్ చెప్పినప్పుడు నాట్ దగ్గర రాస్తారు, పైప్ దగ్గర నాట్ రాస్తారు. ఓకేనా. సో నాట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, పైప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ combine. We are trying to write commands with the help of pipe. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో సింపుల్లీ దిస్ ఈజ్ వన్. థర్డ్ వన్ అండి. సో డేట్ సెమీకోలన్ ఇచ్చాను. హూ పైప్ సింబల్ WC. సో ఇది ఇచ్చిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ డేట్ కమాండ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. And then terminate, and then who command is executed, and then date as well as who commands are combined who as well as date commands. Okay, కంబైన్ అవుతాయండి. ఓకేనా. ఈ రెండు కూడా WC కంబైన్ అవుతాయి. మరి WC అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ WC కమాండ్? ఆల్రెడీ చెప్పామండి. WC కమాండ్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? Word Number of count. words or characters. Simply WC command, word count. Okay na? Here WC command is used to display the number of characters, number of lines as well as number of words in the file. Okay na? In the file ఒక ఫైల్ లో నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఏంటండి సంథింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ WC. ఇక్కడ నాకు డేట్ సెమీకోలన్ హూ పైప్ WC అని ఇచ్చిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది సర్వర్ లో అయితే బాగా వస్తుందండి. ఓకేనా. ఇది సర్వర్ లో అయితే బాగా వస్తుంది. ఒక్కసారి కమెంట్ ఇస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కౌంట్ కావాలండి. నేను హూ ఇస్తే ఏమొస్తుంది రిజల్ట్? నేను హూ ఇస్తే ఏమొస్తుంది? ప్రజెంట్ ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారో వస్తుంది. అంతేగా. ప్రజెంట్ ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో వస్తుంది. హూ సెమీకోలన్ డేట్ సెమీకోలన్ హూ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఈ రోజు ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారో, నథింగ్ బట్ ఎంతమంది మీన్స్ ఈ రోజు ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను డేట్ సెమీకోలన్ హూ పైప్ WC అని ఇచ్చిన వెంటనే హూకి డేట్కి హూకి వచ్చిన రిజల్ట్ WCతో కౌంట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రోజున హూ ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారు కౌంట్ చెబుతున్నాడు నాకు. అంటే 10 మంది లాగిన్ అయ్యారు, లేదా 12 మంది లాగిన్ అయ్యారు, లేదా 13 మంది లాగిన్ అయ్యారు చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఇస్తాను చూడండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఎస్ పైప్ సింబల్ ఎస్ WC. ఒక్కసారి చూడండి, మళ్ళీ ఇస్తానండి. ఈ సింటాక్స్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను. WC మైనస్ నాకు ఏం కావాలి? లైన్స్ ఎల్ మాత్రమే కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారు వచ్చింది చూడండి ఒకసారి నాకు రిజల్ట్. ఎంతమంది లాగిన్ అయి ఉన్నారండి? నాకు రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ క్లియర్ చేస్తున్నాను, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది చూడండి. అదిగోండి కమాండ్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను. నాకు రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? ఈ రోజు ఒక్కడే లాగిన్ అయి ఉన్నారంట ఈ సిస్టంలో. నిజమే కాదు? ఒక్కసారి నేను ఈ కమాండ్ ఇస్తానండి. ఇక్కడ చూడండి, డేట్ సెమీకోలన్ హూ ఇస్తే ఈ రోజున ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారు. నాగులు లాగిన్ అయ్యారు, 502 లాగిన్ అయ్యారు, 503 లాగిన్ అయ్యారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 560 లాగిన్ అయ్యారు. అది వస్తుంది కానీ కౌంట్ రాదండి నాకు. ఓకేనా. డేట్ సెమీకోలన్ హూ ఇస్తే ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారో వస్తుంది కానీ వాళ్ళ కౌంట్ రాదు. సో ఇప్పుడు నేను
డేట్ సెమికోలన్ హూ పైప్ డబ్ల్యూసి మైనస్ ఎల్. నాకు లైన్స్ మాత్రమే కావాలి, అంటే ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారో నాకు తెలియాలి. ఓకేనా. అదే సర్వర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ కనెక్ట్ అయినారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 78 మెంబర్స్ లాగిన్ అయ్యారు అనుకోండి. సో 78 మెంబర్స్ ఆర్ 78 అని వస్తుంది నాకు రిజల్ట్. అదండి. సో సింపులీ హియర్ ఏంటండి, దేర్ ఆర్ 3 కమాండ్స్ ఆర్ దేర్. చూడండి ఒకసారి, 3 కమాండ్స్ని ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ 2 ఆపరేటర్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెమికోలన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటండి పైప్ సింబల్. అర్థమైంది, దీని పర్పస్ అర్థమైందా మీకు? పర్పస్ అర్థమైందా? ఇవన్నీ సింటాక్సెస్ అండి, మీకు ఇవన్నీ తెలిస్తే మీరు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు. మీరు ఎట్ ఏ టైం మోర్ దాన్ 10 కమాండ్స్ని కూడా రాస్తారు. ఓకేనా అండి. ఒకే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది మోర్ దాన్ 10 కమాండ్స్ ద్వారా. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా జాయిన్ చేయాలి, ఏ ఆపరేటర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ దాన్ 1 కమాండ్స్. ఏ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం? యూజ్ చేస్తామండి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఈ రెండింటి యొక్క అవుట్పుట్ని వేరే దాంతో కంబైన్ చేయాలనుకోండి, పైప్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాను. హియర్ పైప్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఏంటండి, పైప్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంబైన్ ది కమాండ్స్. ఓకేనా. వేరే కమాండ్ యొక్క రిజల్ట్ని వేరే కమాండ్తో కంబైన్ చేయడానికి మనం పైప్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పైప్? హియర్ పైప్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంబైన్ 2 or more. Okay, 2 or more commands and generate as a single output. Then this is nothing but this command. Okay na. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? రెస్పాండ్ అవ్వండి. No, sir. Okay అండి. leave that. Now using parentheses. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మనం parentheses ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదండి. చూడండి ఒక్కసారి. ఓకేనా. హూ కమాండ్ సపరేట్గా రాసాం, డేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెమికోలన్ హూ రాసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ డేట్ హూ, యాజ్ వెల్ యాజ్ టైప్ సింబల్ డబ్ల్యూసి రాసాం. నౌ వీఆర్ రైటింగ్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ యూజింగ్ parentheses. మరి parentheses యూజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఓకేనా. గ్రూప్ చేస్తామండి, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ గ్రూప్. ఓకేనా. హియర్ parentheses ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గ్రూప్ ది కమాండ్స్. సింపుల్, ఏం లేదండి. మీరు ఏ కమాండ్స్ని గ్రూప్ చేయాలో ఆ కమాండ్స్కి parentheses ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ సెమికోలన్ హూ, దీనికి parentheses రాశారండి అంటే ఏంటి, ఇది మొత్తం ఒక కమాండ్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే. ఒక్కసారి చూద్దామండి. యాక్చువల్లీ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్, కానీ మీరు మల్టిపుల్ కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు ఇది పనికి వస్తుందండి. ఎస్, ఒకసారి చూడండి. ఎస్, దీని గురించి మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తారు, లాంగ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తారు మీరు. అప్పుడు మీరు parentheses యూజ్ చేస్తాం కదా. ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, 2 into 3 ఆఫ్ సంథింగ్ డివైడ్ బై గ్రూప్ చేయడానికి మనం ఈ parentheses యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, మన కమాండ్ ఇస్ డేట్ సెమికోలన్ హూ. అవుట్పుట్ చూడండి ఒక్కసారి.
హలో, ఆర్ యూ లిజనింగ్? Yes, sir. వస్తుందా అండి? ఓకే అండి, ఇక్కడ పవర్ పోయిందండి. సో వైఫై డిస్కనెక్టెడ్, వస్తుంది సార్. మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా? ఓకే, మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ చేశాను. కొంచెం స్లో అవ్వచ్చు. ఓకేనా? స్లో అవ్వచ్చు అండి. మొబైల్ డేటా నుంచి కనెక్ట్ చేశాను, జియో. ఎస్, ప్రాబ్లం లేదండి. వస్తుంది కదా? ఓకేనా? Okay, sir. నౌ ఏంటండి, నౌ we also write different commands with the help of parentheses, like అదిగోండి ఇది. సో మనం ఏ కమాండ్స్ ని గ్రూప్ చేయాలో ఆ కమాండ్స్ అన్నిటిని విత్ ఇన్ ది పెరాన్సిస్ లో రాస్తాం. డేట్, సెమీకోలన్, హూ, పెరాన్సిస్. ఒకటి సేమ్ యాజ్ డేట్ అట్లా. కానీ మీరు మల్టిపుల్ కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు వస్తుందండి. మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో రాస్తాం కదా ఇట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, 2 into 2 + 3 సంథింగ్ ఇట్లా డివైడెడ్ బై అదిగోండి పర్సంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి 3 into లేదా 3 - 5 అదిగోండి ఈ విధంగా లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా పెరాన్సిస్ ఇవ్వటం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? ఎదుగోండి ఈ రెండు ఒక గ్రూపు, ఈ రెండు ఒక గ్రూపు, దీని ఒక రిజల్ట్, దీని ఒక రిజల్ట్, పర్సంటేజ్ వస్తుంది. ఆ విధంగా మోర్ దాన్, ఓకేనా, ఏంటండి గ్రూప్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. సేమ్ యాజ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పెరాన్సిస్ వీఆర్ కంబైనింగ్. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పెరాన్సిస్ వీఆర్ కంబైనింగ్ 2 or more commands. ఓకేనా? సో ఇది ఎప్పుడు పనికి వస్తుందంటే మీకు లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేటప్పుడు అండి. లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేటప్పుడు పనికి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎస్. సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సేమ్ యాజ్ హియర్ పెరాన్సిస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పైప్. ఇందాక చెప్పాలా? సేమ్ అంతేనండి. సేమ్ ఇదే కమాండ్. సో మొత్తాన్ని పెరాన్సిస్ చేశాను, పైప్ సింబల్ ఇచ్చాను, డబ్ల్యూసి రాశాను. చూడండి సేమ్. ఓకేనా? ఎస్, ఒకసారి క్లియర్ చేస్తున్నాను. నౌ ఏం రాద్దామండి? సో parenthesis open. Now date command combined with who, okay na, and then pipe wc minus l. రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చూడండి. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. ఎస్, స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా. wc minus l స్పేస్ ఇవ్వాలి కదండి ఇక్కడ. ఎస్. నౌ 2. ఇప్పుడేమి చూడండి 2 అంట. ఇందాక 1 వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు 2 ఎందుకంటే 2. ఎస్, డేట్, హూ. ఒక లైన్ ఏమో డేట్ సార్, ఒక లైన్ ఏమో హూ. ఎస్, ఓకేనా? సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎస్. ఓకేనండి. ఈ రెండింటి అవుట్పుట్ మనకి ఇందాక మనం డేట్ ప్రింట్ అయింది కదా అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరాన్సిస్ లేకుండా రాద్దామండి. ఇందాక మనం ఒక డేట్ ప్రింట్ అయింది. హూ. ఎస్, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ డేట్ ప్రింట్ అయింది కానీ పైన డేట్ ప్రింట్ అవ్వలేదు. చూడండి ఒకసారి. అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? పెరాన్సిస్ ఇవ్వకపోతేనేమో డేట్ సపరేట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయిన తర్వాత హూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్ట్ డబ్ల్యూసి మైనస్ ఎల్తో కంబైన్ అయింది. పెరాన్సిస్ ఇవ్వటం వల్ల ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్ట్ ప్లస్ డబ్ల్యూసితో కౌంట్ అయినాయండి. సో సింపుల్ దేని యొక్క రిజల్ట్ డిస్ప్లే అయింది? నాకు డబ్ల్యూసి యొక్క రిజల్ట్ డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా? దీని యొక్క రిజల్ట్ జస్ట్ నాకు ఏమైంది? డిస్ప్లే అవ్వాలా, కానీ ఇది దీంతో కంబైన్ అయ్యి ఇది ఫైనల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పెరాన్సిస్. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్లీప్ అండి. స్లీప్ కమాండ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లీప్? స్లీప్ ఈజ్ ఎ కమాండ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ పాస్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ this parameter. That is, for example, నేను sleep 5 అన్నానండి. sleep 5 అన్నాను. here 5 is nothing but number of seconds అండి. 5 is nothing but seconds, టైం అన్నమాట. sleep 5, sleep space 5, here 5 is nothing but seconds అండి ఇది. సో స్లీప్ అనగానే ఏమవుతుందంటే నా సిస్టమ్ 5 seconds హ్యాంగ్ అవుతుందండి. నా సిస్టమ్ 5 seconds హ్యాంగ్ అవ్వటం కంటే కూడా పాస్ అవ్వటం, నథింగ్ బట్ నా సిస్టమ్ ప్రాసెస్ అన్ని 5 seconds అట్లా ఫ్రీ చేసేస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి ఇద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లీప్ 5, ఒక్కసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందో చూడండి.
కర్సర్ 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుందండి. 1 2 3 4 5 ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదిగోండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్లీప్ కమాండ్ ఈజ్ పాస్ ది ప్రాసెసర్. ఓకేనా? స్లీప్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పాస్ ది లేదా స్టాప్స్ ది నెంబర్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ టైం. ఓకేనా? మీరు ఎంత టైం ఇచ్చారో అంత టైం పాస్ చేస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సెకండ్స్ అండి. చూడండి, ఇప్పుడు కర్సర్ 10 టైమ్స్ అంటే 10 సెకండ్స్ వరకు నాకు సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత బయటకు వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి, ఇదిగోండి 10 టైమ్స్ హ్యాంగ్ అవుతుంది. మీన్స్ 10 టైమ్స్ హ్యాంగ్ అయ్యి ఆ తర్వాత బయటకు వస్తుంది. మీరు ఏమి ఇచ్చినా క్లిక్ అవ్వదండి. ఏమి ఇచ్చినా క్లిక్ అవ్వదు అక్కడ. అదిగోండి. సో న్యూ కమాండ్ దట్ ఈస్ స్లీప్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకేనా? దిస్ కమాండ్. ఓకేనా? నౌ సో ఈ ఇండివిజువల్ స్లీప్ మనం ఏం చేస్తున్నామంట, ఒకసారి ఇంకో సింటాక్స్ చూడండి. స్లీప్ 5 సెకండ్స్ సెమీకోలన్ డేట్ అండ్ డేట్. ఓకేనా? స్లీప్ 5 సెకండ్స్ సెమీకోలన్ డేట్ అండ్ డేట్. ఇక్కడ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఇట్లా ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ దిస్ డేట్ కమాండ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదిగోండి ఈ సెకండ్ డేట్, ఇక్కడ డేట్ రాసాం, ఇక్కడ డేట్ రాసాం కదా. ఫస్ట్ దిస్ డేట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దెన్ సిస్టమ్ హ్యాంగ్స్ 5 సెకండ్స్ అండ్ దెన్ దిస్ డేట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక్కసారి చూద్దామండి ఏమవుతుందో. స్లీప్ 5 సెకండ్స్ టర్మినేషన్. నౌ ఏం రాసాం అక్కడ? హునా ఎస్ డేట్ రాసాం. డేట్ నౌ అండ్ సింబల్ మళ్ళీ డేట్. ఒక్కసారి చూడండి ఏమైంది, ఏమో లేదా? ఎస్, చూసారా కర్సర్ని చూసారా మీరు? ఫస్ట్ దిస్ డేట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అది కూడా సెకండ్ టైం రాసాం కదా. దిస్ డేట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దెన్ 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. అర్థమైందా? ఈ కమాండ్ ఇస్తే ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆ తర్వాత 5 సెకండ్స్ వెయిట్ అయింది, ఆ తర్వాత ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకేనా? మా ఫాలో అవుతున్నారా? నేను చెప్పుకోవటమేనా? అది ఫాలో అయ్యి సార్ 7521 ఏంటి సార్ అక్కడ? ఏంటండి 7521 ఈ సంథింగ్. అదిగోండి ఈ డేట్ యొక్క సంథింగ్ అడ్రస్ అండి. అది దిస్ ఈజ్ అడ్రస్. ఇది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? అండర్ రాసాము కదా, ఆ డేట్ ఎక్కడ ఉందో దాని యొక్క అడ్రస్ వచ్చిందండి అంతే. సో నాట్ కన్సిడర్డ్ అదండి. సో దీనికి మనం కన్సిడర్ చేయడం అవసరం లేదు. దీని యొక్క అండర్ రాసాము కదా. యాక్చువల్గా సి లాంగ్వేజ్లో ఈ యాంపర్సెంట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, వాటి యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, ఆ మీనింగ్ అండి ఇది. ఒక్కసారి చూడండి మళ్ళీ సిద్ధం. అదిగోండి మళ్ళీ చూడండి ఏమైంది. సార్ యాంపర్సెంట్ రిమూవ్ చేస్తే అక్కడ డేట్ ప్రింట్, అదే అడ్రస్ ప్రింట్ అవ్వదు కదా సార్? నేను చూపిస్తుంది ఏంటంటే మల్టిపుల్ కమాండ్స్ని ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తున్నాను అంతే, డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్తో. అంటే ఈ కమాండ్ ఇట్లా ఇవ్వటం వల్ల ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. 2 డేట్స్ రాశాను చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఒక్కసారి టైం చూసారంటే చూడండి జాగ్రత్తగా మీరు. ఎస్ టైం చూడండి జాగ్రత్తగా. 10:59 40 సెకండ్స్. సో 40 సెకండ్స్ టైంలో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఆ తర్వాత 51, అదిగోండి 10:59 51. ఈ 51 టైంలో ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఒకసారి చెప్పండి. రెండింటి మధ్య 5 సెకండ్స్. 5 సెకండ్స్. ఎస్ దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఇక్కడ డేట్ 2 సార్లు ఎందుకు రాశానంటే నేను ఫస్ట్ ఈ డేట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆ తర్వాత 5 సెకండ్స్ వెయిట్ అయింది, ఆ తర్వాత ఈ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అది చూపించడానికి నేను అది అట్లా రాశాను. అర్థమయ్యేలా మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. నౌ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను అండి. సో అడ్రస్ గురించి వదిలేయండి మీరు, నాకేమంటే కౌంట్ అండి అది వదిలేయండి. ఫస్ట్ ఏమైంది మీకు, అదిగోండి 50 టైంలో 50, అదిగోండి 11 ఎగ్జాక్ట్ 11 ఏంటంటే ఇప్పుడు టైం 11:50 సెకండ్స్కి ఇదిగో ఈ డేట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఆ తర్వాత నా సిస్టమ్ 5 సెకండ్స్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది. 5 సెకండ్స్ హ్యాంగ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఈ డేట్ కమాండ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 11:55 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది.
అది చూపించడానికి నేను ఈ విధంగా రాశాను. సో సింప్లీ అండ్ కమాండ్ రాయటం వల్ల మీకు నథింగ్ బట్ అండ్ రాయటం వల్ల మీకు ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, పెరాన్సిస్లోది కాదు, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆ తర్వాత పెరాన్సిస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ది, ఆ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అర్థం కదా? అర్థండి. సో ఫస్ట్ second date is executed and then sleep is executed and then second date is executed when after 5 seconds of the first date. ఓకేనా? సో అది చూపించడానికి ఈ విధంగా రాశానండి. ఓకేనా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ విధంగా రాద్దామండి. అసలు అన్ని తీసేద్దాం ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా. సో అన్ని తీసేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పైప్ని పెడుతున్నాను ఈసారి. WPS. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి. సో 13 సెకండ్స్కి సెకండ్ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంట. వెయిట్ చేస్తూ ఇప్పుడు చూసారా ఏమి రాలా నాకు రిజల్ట్, ఏమి రాలా. ఏమైంది? ఓన్లీ ఈ డేట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేకపోయింది. సో కంబైన్ అవ్వలేకపోయిందండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి. ఇంకొకటి రాసాం మనం. స్లీప్ ఎకో కమాండ్తో జాయిన్ చేసామండి. ఇక్కడ స్లీప్ 300 seconds సెమికోలన్ ఎకో టీ ఈజ్ రెడీ అండ్ ఎకో టీ ఈజ్ రెడీ ఇన్ 5 seconds. ఎస్, ఈ విధంగా ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలరా? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పగలరా? నేను అక్కడ రాయలే సరిగా, చెప్పండి. స్లీప్ 300 seconds సెమికోలన్ ఎకో టీ ఈజ్ రెడీ అండ్ ఎకో టీ ఈజ్ రెడీ ఇన్ 5 seconds. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? టీ ఈజ్ రెడీ ఇన్ 5 minutes అని ప్రింట్ అవుతుంది సార్. అవునండి, ఫస్ట్ టీ ఈజ్ రెడీ ఇన్ 5 seconds వస్తుంది, ఆ తర్వాత 300 minutes వెయిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత టీ ఈజ్ రెడీ అని వస్తుంది. అంతేగా? ఒక్కసారి చూద్దాం. చూడండి. స్లీప్ 5 దాని 300 చాలా లేట్ పడుతుంది మనకి. నౌ ఎకో టీ ఈజ్ రెడీ నౌ. READY ready now. Yes, and echo T is not ready. No, మనకు అర్థమవుతానుకండి. అక్కడ నుండి రాసింది ఇక్కడ చూడండి. ఒకసారి ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఏమైందంట? ఇంకా టీ రెడీ అవ్వాలి నాకు. టీ ఈజ్ నాట్ రెడీ. 5 seconds తర్వాత ఏమైంది నాకు? టీ ఈజ్ రెడీ నౌ. అదిగోండి, అర్థం అవ్వాలా? నువ్వు ఇట్లా ఇవ్వటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మీకు అండ్ తర్వాత ఏదైతే రాశారో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత పెరాన్సిస్లో ఉన్న ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత పెరాన్సిస్లో ఉన్న రైట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. అది చూపించడానికి ఇది. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను గురించి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎకోలు రాశానండి. ఒక ఎకోలోనేమో టీ ఈజ్ రెడీ నో అంట, మరి ఒక ఎకోలో అంటే టీ ఈజ్ నాట్ రెడీ అంట. సో ఫస్ట్ నాట్ రెడీ, ఎస్, ఫస్ట్ నాట్ రెడీ వచ్చింది, ఆ తర్వాత 5 seconds తర్వాత టీ ఈజ్ రెడీ నో అంట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ కంబైన్ ఏంటండి 2 or more కమాండ్స్. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ బేసిక్స్ అండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం చూడండి. సింప్లీ Unit 3, the main objective of Unit 3 is here we have learning different syntaxes. Okay na? Different syntaxes of shell programs. Okay na? So ఒక కమాండ్ ఎట్లా రాసుకుంటాం? ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ మనం చూసింది ఏంటంటే ఒక్క కమాండ్ ఏ విధంగా రాస్తామో వచ్చింది. ఇప్పుడు టూ కమాండ్స్ని సెమీకోలన్తో ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, 2 or more కమాండ్స్ని పైప్ సింబల్తో ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పెరాన్సిస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ పైప్ రాసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అండ్ ఆపరేటర్తో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు చూసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్ మనం ఇంకోటి చూద్దాం. నీకు సింపుల్ సింటాక్స్ ఎకో హెలో గ్రేటర్ దాన్ జన్ అని రాస్తాను. ఎస్, ఈ విధంగా రాస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పగలరా? ఈ విధంగా రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది చెప్పగలరా?
మళ్ళీ చూద్దామండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్లియర్ చేస్తున్నాను. నౌ ఎకో ఏం రాద్దాం, హాయ్ అంటే ఏదో హాయ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఫర్ ఏదో ఒకటి జంక్ రాశాడు కానీ నేనేమో సంథింగ్ ఉండండి. ఒక్కసారి ఇది రాయాలంటే ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ ఏమో చూద్దాం. ఓకేనా, దేర్ ఇస్ నో ఫైల్స్. ఎస్ వీ కెన్ రైట్. ఓకేనా, ఎకో హాయ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఎస్ ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలరా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే. ఏ ఫైల్లో హాయ్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. హియర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏమి చేస్తుందంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఏ అలాంగ్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హాయ్. ఎక్కువ అనేది ఏం చేస్తుంది, హాయ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఆ హాయ్ అనే ప్రింట్ చేసిన అవుట్పుట్ని గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అంటే ఏ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఏ ఫైల్ నేను క్యాట్తో కానీ లేదా టచ్తో కానీ లేదా ఈఎక్స్ ఎడిటర్తో కానీ నేను క్రియేట్ చేయలేదండి. ఇంతవరకు నేను ఏం చేయలేదు, ఏ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయలేదు. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎకో హాయ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఇచ్చిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే ఎకో జనరేట్స్ సమ్ అవుట్పుట్స్ దట్ ఈస్ హాయ్. దిస్ హాయ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ఫైల్ దట్ ఈజ్ ఏ. ఒక్కసారి చూడండి, అదిగోండి ఎంట్రీ ఇచ్చిన వెంటనే ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేయండి. ఇప్పుడు అదిగో ఏ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఏ ఫైల్ ఏముందంట, ఎకో యొక్క అవుట్పుట్ ఉందంట. ఒక్కసారి చూడండి, క్యాట్ ఏ, అదిగోండి చూసారా. సో క్యాట్ కమాండ్ యొక్క అవుట్పుట్ని ఏ అనే ఫైల్లోకి స్టోర్ చేసింది. సో ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో వాడతామండి ఈ టెక్నిక్ని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ టెక్నిక్ని. ఓకేనా, ఎస్. టుమారో మెటా క్యారెక్టర్స్ అండి. ఓకే, డిస్కస్ అబౌట్ మెటా క్యారెక్టర్స్ రేపు చూద్దామండి. ఓకేనా, ఎస్. హెల్త్ ప్రాపర్గా లేదు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ పాజిటివ్ రావచ్చండి, అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. సో ఫీవర్ 101 మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కూడా ఉంది. సో ఫస్ట్ టెస్టింగ్లో నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడాలి. ఓకేనా, ఈరోజు నాకు సీతారామ హై స్కూల్లో ఉందండి టెస్టింగ్. ఓకేనా, కరోనా టెస్టింగ్ సీతారామ హై స్కూల్ గార్డెన్స్లో. అక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకుంటాను, అది చూద్దాం. ఓకేనా, క్లాసెస్ అయితే రన్ అవుతూనే ఉంటాయండి. ఓకేనా, ఏం భయపడాల్సి లేదు, క్లాసెస్ అయితే రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎస్. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మెటా క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే సార్. I am stopping